नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आमर प्रार्थना लाइफ रो भारत लीला रे वाल्मीकि रामायण कार्यक्रम को मु श्री धर्मेंद्र बेहेरा ग्राम कुरुला जिला गंजाम आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आजिर आलोचना विषय सूर्यवंश को रघुवंश कुहागला काहींकी। अलिया ओ तो कथार उत्तर आलोचना करा जायछि गत अध्याय रे। हाँ हाँ राजा दिलीप पुओ रघु को अश्वपथरे पठेइछंती। हाँ अश्वरक्षी होई रघु इंद्रंग सह मध्य युद्ध करिछि आउ युद्ध रे विजय करिछि। हाँ हाँ किमिति युद्ध हला केमिति केही मरि नाहंती नहीं किंतु कहार कथा किए छाड़िनी। छाड़िनी रघुर इच्छा नहीं मु हारी जाए। हाँ इंद्रंगर इच्छा नहीं मु हारी जाए। इंद्र कहउछंती मु अश्व को नेबा पई आइछि तू अश्वटा को छाड़ी दे आउ जहा मागुचु मागे मु तोते देबी अश्वटा को छाड़ी की ए यज्ञ अश्व को छाड़ी की तू जहा मागुचु मागे मु देबी। दिलीप कहउछि अश्व छाड़ देबी जदी आउ थेरे युद्ध करी आउ थेरे युद्ध थरे मारी गेले अश्व को धरि के का जीबी छाड़ीबिनी। इंद्र विचार कले विवाद कल तो पार्ला भाया लगुनि कहीं ना ये यार हृदय जदि वज्रघात को संभाली गला आपको मारिबी कि ताठू तो बड़ अस्त्र मो पाखे ना हारिले तो बड़ अपमान या सहित संध्या का करिया पड़ो। रघु को पाखरे बसेकी बुझेले बाबू रे पिलांडिया लोक तू तोर जानिबा बुझिबा बयस हैनी तू मागे जहा मागु तू मागे सेते बेलेर भूक हे बचना सुन सुन आहे इंद्र राजना राधे गोविंद 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 राधे पद गड़ुथे करंद रघु हो देखिया गोटे कथा को कहबी गोटे कथा को कहबी सब तो जाचुचती। हाँ चिंता कले मोर बापा अश्वमेध यज्ञ काहींकी करूछंती ना यज्ञर फल पाइबा झियो जे जो कर्म करे तार फल से अवश्य भोगिबो। ए कथाटा को मोर समस्त दर्शक बंधु लक्ष्य करिथिबे जे कौनसी कर्म करिबा पूर्वरु केबे भाबिबेनी ए कामटा किए करिनी ए कामटा मोर किए देखिनी ए कामटा मोर किए जानिनी ए कथा केबे भाबिबेनी केही नहला नाही। रात्र समय रे चंद्र दिवा समय रे सूर्य सबु बेले दृष्टि गोचर करती आउ पाप धर्मर फल मध्य कर्म को नेकी फलिबो। तेणु रघु विचार कले जदि कर्मर फल मिले मो बापा कर्म करते अश्वमेध यज्ञर कर्म करिसंती जदि से पूर्णाहुति न हबो फल मिलिबोनी जदि पूर्णाहुति न हबो न हो तमे अश्वटा को नब नियो से फलटा मो बापा को मिल जा दरकार कहले तमे नियो अश्व जदि नब नियो किंतु अश्वमेध यज्ञ रो जहा फल बिना यज्ञ रे मो बापा को प्राप्त हेबा दरकार तथास्तु बोइले जे इंद्र राजन तथास्तु बोइले जे इंद्र राजन निज पुरे पुत्र कर रे गमन आउ निज पुरे पुत्र कर रे गमन से काले रघु एमंत बोइले से काले रघु एमंत बोइले आहा
ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ରଖିବ ହେଲେ କହୁନ ତୁମ୍ଭ ମୋର ଭିତରେ ହେଲା ଯେଉଁ ରଣ ତୁମ୍ଭ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଯେଉଁ ରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଏ ନଗରର ଜଣ ନାହିଁ ତ ମୋହର ବାପା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋହର ବାପା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏହି କଥା ଜଣା ଇବ ତୁମ୍ଭେ ବାଛି ଗୃହକୁ ମୁହିଁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଉ ହଉ ଗୃହକୁ ମୁହିଁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ବାପ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଏବେ ଏତିକି ସୁଦୟା କର ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଏବେ ଏତିକି ସୁଦୟା ଠାରୁ ରଘୁ କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହଁ ଖାଲି ବିବାଦ ତ ହେଇନି ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୋପ ନ ହେଇ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ହଁ କେହି ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ବାପା ଜାଣିଏ କେମିତି କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ତ ବଢେଇ କରି କହିପାରିବିନି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲି ବୋଲି କି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ କହିବ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା କଣ ଆଉ କଣ ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ତମେ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ମୁଁ ଗୃହକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ। ମୋ ବାପା ଯେମିତି ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ କରି ଲାଭ ଆଣି। କରିଛି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ରାଜନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ ଏଥର ପୁତ୍ର ଯାଓରେ ବହନ ଆଚ୍ଛା ସେକାଳେ ରଘୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ସେକାଳେ ରଘୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଓହୋ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଦିଲୀପ ପୁଣି ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଦିଲୀପ ରାଜନ ବନ୍ଦାଇଲେ ପୁଣି ପୁତ୍ରକୁ ବହନ ଏବେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ଘେନ ସୁଜ୍ଞଜନ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ଘେନ ଓ ରଘୁ ତ ଆଉ ଅଶ୍ପ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତ ଅଶ୍ପ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲେ ରଘୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିଲୀପ ରାଜା ହସ୍ତରେ ବୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ବୀର ଚିତା ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ସେ କାଳରେ ରଘୁ ପୁଣି ବିଚାରିଲେ ମନା ସେ କାଳରେ ରଘୁ ପୁଣି ବିଚାରିଲେ ମନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି କରି ଦିଲୀପ ରାଜନ ସେ ଦିଲୀପ ରାଜନ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଏଣୁ ପିତା ମୋହର ଯେ ଏଣୁ ପିତା ମୋହର ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେ ଅତି ମନୋହର ଅଳିଆ ରଘୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପା
ସାଦର ମନରେ ଖୁସି ମନରେ ହଁ। ଅତି ତୃପ୍ତ ହୋଇ ହୋଇ ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ତାଳି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ହେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା ଆଜ୍ଞା। ରଘୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ସେଦିନ ଯେ କୂଳ ଗୁରୁ ଡାକିଣ ପା ସର ସେ ଡାକିଣ ପା ସହର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ ରାଜା ଯେ ଆବର। କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ ହେ ହେ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଚାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପରା ଜନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରା ଜହନ ଆଜ ଠାରୁ ରଘୁକୁ କରିବା ହେରା ଜନ। ଓ କୁଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ହଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକି ଆଚ୍ଛା ରାଜା ହେବାର ଭଲ ଦିନ ତିଥି ବାହାର କରିବାକୁ କହିଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ପୁତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀପ ହଁ। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପୁଅ ଆଉ ଛୋଟ ନାହିଁ ପୁଅ ତ ଯୁବକ ହେଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ସିଏ କଣ ମୋର ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିବନି ବୁଝିବନି କି? ଏଣୁ ମୋର ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜା ହଁ ଯେ ଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ହଁ କେବଳ ରାଜଭୋଗ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ହଉଛି ଆଉ ଏ ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାଜଭୋଗ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନା ନା ଆଉ ରାଣୀ ଭୋଗ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ରାଜ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ କଣ ବାନ ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବି ଆଚ୍ଛା ବାନ ପ୍ରସ୍ତ ବୋଇଲେ ବାନ ପ୍ରସ୍ତ ବୋଇଲେ ବାବାଜୀ ଦେଖିଛୁ ହଁ 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 ବାବାଜୀ ଦେଖିଛୁ ହଁ ଯୋଉ ଜଟା ରଖି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ହଁ କେତେ ଦେଖାଣିଆ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ଲୁକାଣିଆ ବାବାଜୀ ଲୁକାଣିଆ ଆଚ୍ଛା, ବାବାଜୀ ଆଚ୍ଛା। ଦେଖାଣିଆ ବାବାଜୀ କଣ କଣ ନିଶ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇକିରି ଜଟା ପକେଇକି ରହିଥିବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଲୁକାଣିଆ ବାବାଜୀ କଣ କଣ? ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖିଲେ ବାବାଜୀ ବୋଲି କହିବନି କହିବେନି କିଏ ଦେଖିଲେ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ବୋଲି କହିବନି ହଁ 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 ସିଏ ହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚ୍ଛା ବାନ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରସ୍ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ ମାୟା ତ୍ୟାଗ ମୋହ ତ୍ୟାଗ ମିଳିଲା ତ୍ୟାଗ ମିଳିଲେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ମିଳିଲେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଓହୋ। ଯଦି କିଛି ମିଳିଲା ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଖାଇଲେ ହଁ। ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ନାହିଁ। ମନ କଷ୍ଟ କରିବେନି ନାହିଁ। ପାଇଲେ ଖୁସି ଖୁସି। ନ ପାଇଲେ ଖୁସି। ଖୁସି ପୋକଟା ହେଲେ ଖୁସି ଏଇ। ଗାଲୁ ଗୋଟେ ବାଜିବ ପୁଅ କହିଲ। କଣ ହଉଛିରେ? କଣ ପୋଖତା ହେଲେ ଖୁସି ଆଉ କହିଲ ପାଇଲେ ଖୁସି ନ ପାଇଲେ ଖୁସି ଆରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ କେତେବେଳେ ଯାହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ହଁ ଯାହାର କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ନ ପାଇଲେ ନ ପାଇଲେ ତୁ ଭାବିଥିବୁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବି ପାଇବି ପାଇବି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତତେ ସିଏ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଦେଲା ମନଟା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହବ କଷ୍ଟ ହବ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ସିଏ ମତେ ଦେଲା ନାହିଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କଣ କଣ? କର୍ମଣ୍ଡା କରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଆଶା ନଥିବ ନଥିବ ସିଏ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ମତେ ଦେଲା ବୋଲିକି ହଁ ହଁ ଇଏ ହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚ୍ଛା ବାନ ଏ ପ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବେ ହଁ। ଇଏ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବା ଲୋଭ ଆଚ୍ଛା ଲୋଭ ରଖନି ନାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇ କୌଣସି କର୍ମ କରନି କରନି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଫର କର୍ମରେ ହଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଥିବେ ହଁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈବ ଦରବାରରୁ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଜନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଚାଲିଗଲେ ଏଇପଟେ ରଘୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖି ହଁ। ରଘୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ? ଯେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବି ହେବି ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବି ହେବି କଣ କଲେ କଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ରଥ ସଜାଇଣ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ରଥ ସଜାଇଣ ଦେଲେ
ସାମନ୍ତ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ପାଶରେ ଧରିଲେ ସଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଲେ ଘୋର ରଣ ସେ କଲେ ଘୋର ରଣ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ନିଜ ଅଧୀନତ୍ୱ କଲେ ନିଜ ଅଧୀନତ୍ୱ କଲେ ରଘୁରାଜା ତହିଁ ହେ ରଘୁରାଜା ତହିଁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଭ୍ରମଣ କଲେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଶି ପଶି ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ରଘୁରାଜା ପୃଥିବୀରେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମା ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିନା ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ନିସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଚାର କର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜା ସହ ସମର କଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲି ହରେଇଲା ପରେ ତା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଣୁନଥିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ତମେ ଭୋଗ କର କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଧୀନରେ ତମେ ଭୋଗ କରିବ ତମେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ 4 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲ ସେ 4 ଟଙ୍କା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲ ତମେ 4 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କର ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ପଡିଲା ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଅଧୀନରେ ତମେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ରଘୁ ରାଜା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ବସାଇ ଫେରିଗଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ହୁଏ କି ଅଳିଆ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ହଉଛୁ 10 ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ତୁ कहबू किए हेले चिंता करनो जहाँ खाइबार अछि खाओ हाँ मु देबी आमे 10 टका ले खाइदेलु केते नियंट होला 10 टका ना खाइदेल तो मोर सब सरीला मते नियंट हेला आ तते नियंट हबो आका राजा सेही धर्म अवलंबन करछति प्रजा देले 4 टका खर्च कले 10 टका नियंट होला 6 टका दबो किए राजा चक्रवर्ती देबे किए दबो राजा चक्रवर्ती राज्यर राजा सीए किंतु देबे राजा चक्रवर्ती ए सबू जाको आसिके पहुंचिला दिलीप राजांकर पुररे दिलीप राजा निज धन भंडार सब बुहाई देले से राज्यर खजना तांकर आज्ञा प्रजा मानू नियंट होला केते नियंट होला नेकी दियो आकु दियो ये पृथ्वी जाक चलीला आज्ञा शेष रे राजा होइले निराश शेष रे राजा होइले निराश अच्छा माटी पात्र रे भोजन कले सब विश्वजित यज्ञ कले आयोजन आउ विश्वजित यज्ञ कले आयोजन बहुत सुवर्ण तहु कले दान बहुत सुवर्ण तहु कले दान एबे एक कथा मन देइन ज्ञानी जन
ତୁମେ ହିଁ କଥା ମନ ଦେଇଣ ରାଜା ନିଜ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ हाँ हाँ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ କଲେ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ ହଁ ହଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କଲେ କଣ? ନା ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ ହଁ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜା ମାନେ ନିଜ ନଗରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ହଁ 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 ଇଏ କଲେ କଣ କଣ? ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାରଣ ଇଏ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ କଲେ ଯାହା ଥିଲା ଧନ ରତ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଦାନ कॉलेज ଦେଇଦେଲେ ହଁ ଦେବା ପରେ ହଁ ରାଜା ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କଣ ରାଜ୍ୟ ତ ଛାଡି ପାରିବାନି ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଅରାଜକ ହେଇଯିବ ହେଇ- ରାଜ୍ୟ। अच्छा ଯିବ। अच्छा ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ପଳବା हाँ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଚ୍ଛା। ରାଜ୍ୟ ନ ସମ୍ଭାଳି ପରି ରାଜା ପଳେଇଲେ ବୋଲି କହିବେ हाँ ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଇଯିବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ମାଟି ପାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭେ ମାଟି ପାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା ଭଜନ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଝିଅ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା କହିବି ମା କଣ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଯେ ନାରୀ अच्छा ତାକୁ କହିବା ହଁ कहाँ को ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମବ୍ରତ ଆଚରଣ କରେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମବ୍ରତ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହଁ କରିବ हाँ ଆଉ ଆଜିକାଲି କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେବେ ହଁ ବା ତୋର 40 ଭରଣ ଥିଲା ଆଳିକିରି ମୁଁ ଆଇଥିଲି ନା ହଁ। ଏମିତି ଭିକାରୀ ହେଇଯିବୁ ବୋଲି ତୁ କିଏ ଦାଣ୍ଡର ଜାଣିଥିଲା ବା? ଭିକାରୀ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି କିଆ ମୋ ମାଇ ଏଇ କଥା କଥା କହିଦେବେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ହଁ हाँ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହଁ, ହଁ। ରାଜ୍ୟ ତ ଆମର ଅଛି ଅଛି ନା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ ଅପମାନ ହବ ହବ ପ୍ରଜାମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ହଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଆମର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିକି ଚଳିଯିବା କେମିତି ରାଣୀ ହୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେଣି। କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅ ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତହୁଁ ବିତି ଗଲା ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ତହୁଁ ବିତି ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏକ ଦିନ କଥା କହୁଅଛି ଭଲା ଆଉ ବରତନ୍ତ ନାମେ ଏକଇ ଯେ ଋଷି ଆହା ଆଉ ବରତନ୍ତ ନାମେ ଏକଇ ଯେ ଋଷି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆହା ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ କୌଶବ ଲିଣ ଏକ ଶିଷ୍ୟର ନାମ ଆଉ କୌଶବ ଲିଣ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ନାମ ଏବେ ଏକଥା ମନେ ଦେଇଣ ହେ ସୁବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଏକଥାକୁ ମନ ଦେଇଣ ଅଳିଆ ଓ ଏଇପଟେ ରହିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ରାଜାରାଣୀ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରି ହଁ अच्छा ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜପୁରରେ ରାଜ ସେଇପଟେ ହୁଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ହଁ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି बरतंत ବରତନ୍ତ
ବରତନ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ବରତନ୍ତ ଋଷି ହଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ अच्छा अच्छा ଆମର ଯେମିତି ହଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अच्छा କେତେ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ହଁ अच्छा ହଁ अच्छा କୌଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କୌଶ କୌଶ ହଁ ହଉ कौसा କୌଶ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହଁ ତାର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତାର ପଢା ସରିଗଲା। ପଢା ସରିଗଲା ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ହେଲେ କୌଶ କଲେ କଣ 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 କୌଶ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖ ଚାହିଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି ମୁହିଁ ହେ ଗୋସାଇ। ହଉ ବିଦ୍ୟା ପଢିବାର ପାଇଁ ଆସିଲି ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟା ପଢିବାର ପାଇଁ ଆସିଲି ଆଶ୍ରମ ଅପୂର୍ବଗ ଫଳ ମୋତେ ଗୁରୁ କଲ ଦାନ। ମାଗ ମାଗ ଗୁରୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମ୍ଭର ମାଗ ମାଗ ଗୁରୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ତୁମ୍ଭର ମାଗିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଛେଦିଲେ ବିଶିର। ଅଳିଆ ଓ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୌଶ ହଁ ହଁ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୌଶ अच्छा ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ अच्छा अच्छा ମୋର ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ହେଇଯାଇଛି। ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦିନେ अच्छा ଆଶ୍ରମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହଁ। କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ମୋର ସମୟ ସରିଗଲା ସରିଗଲା। କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ମୋର ଦିନ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା। ଆଜି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ମୋତେ ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ହେ ଗୁରୁଦେବ କଣ ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗ। ଦକ୍ଷିଣା अच्छा ମୁଁ अच्छा କି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହଁ। କଥା କୁହ। କୁହ କୁହ ଗୁରୁଦେବ ହସିଲେ ହୁଁ କହିଲେ ବାବୁରେ ହଁ हाँ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟା ତୋତେ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି। दान करिछि ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲୁ। ରହିଲୁ। ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଗର୍ବ ହଁ। अच्छा ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଗୌରବ। ଗୌରବ। କାଲି କି ତୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ କୋଉଠାରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଚ୍ଛା। ଆଗରୁ ମୋ ନାମଟା ଆସିବ ହଁ। ସେଇଟା ହେବ ମୋର ଗୌରବ। ଗୌରବ। ଆଚ୍ଛା। ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତୁ ଯା। ତୋ ପଇସା ପତ୍ର ତୁ ଦ ଚାଲେ ହେଇ! ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବୁ ହଁ। ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର ତୁ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ହଁ, ହଁ। ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଯିବ। ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୌଶ ପୁଣି ଭୋଲଇବ ଜଣା ସେତେବେଳେ କୌଶ ଯେ ଭୋଲଇବ ଜଣା। ଆଚ୍ଛା ଯାହା କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣ। ଦକ୍ଷିଣାକୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ କେମତେ ଚଳିବି ଆଚ୍ଛା। ଦକ୍ଷିଣାକୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେବି ହେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେବି। ଅଳିଆ ଓ କୌଶ କହିଲେ ହଁ ହଁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ମୁଁ ଯିବିନି ଯାହା ହେଲେ ଦେଇକି ଯିବି। ଚତୁର୍ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବା ପରେ ହଁ 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 ଯଦି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏ ସଂସାର ମୋ ପଛରେ ମୋତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିବ କହିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ अच्छा अच्छा ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ। ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଚ୍ଛା। ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସେ। ହଁ 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 ଆସିଛି
ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହଁ ଋଷିଙ୍କର ହଁ। କୌଶ ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ଋଷି କହୁଥିଲେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ନା ନା ମତେ ଲୋଡ଼ା ବିଦ୍ୟା ହଁ ତୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯେତେ ତୋର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବୁ ତୋ ପଛରେ ମୋ ନାମଟା ଆଇବ ସେଇଟା ହବ ମୋ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣା ଆଚ୍ଛା ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେ ଗୁରୁକୁ ଆଚ୍ଛା ମାନିଲେନି କୌଶ ହଁ ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେ ହଁ ଆରେ ଶେଷରେ ଗୁରୁଦେବ କୋପ ବହିଲେ ଶେଷରେ ଗୁରୁଦେବ କୋପ ବହିଲେ ଯାହା ମାଗୁ ଅଛି ଆଣିଦେବୁ ଭଲେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ମାଗୁ ଅଛି ଆଣିଦେବୁ ଭଲେ ଆଉ 14 କୋଟି ଯେ ଆଣିବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ 14 କୋଟି ଆଣିବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମୋତେ ଦେବୁ ଦାନ ଏବେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ଘେନ ସୁଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ଘେନ ରଗେଇ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ରାଗିଗଲେ ତ ଗୁରୁଦେବ ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜାରିଆ ପିଲାଟା ସେତେବେଳଠୁ ଏତେ କହୁଛି କହିଲେ ବୁଝୁନି ନାହିଁ ତ। ଆଗରେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଫଳ ନ ପାଇବୁ ତ ହଁ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ ତ ଦବୁ ତ ତତେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି ହଁ, ହଁ। ତାର ଦାମ ହଉଛି 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ 14 କୋଟି ସୁନା ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ ଦେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କୌଶ ତା ଟକା ହୋଇଲେ ସେତେବେଳେ କୌଶ ଯେ ତା ଟକା ହୋଇଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ବିଚାର କରିଲେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମନରେ ଭାବିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଧରିଣ ପୟର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଧରିଲେ ପୟର ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଆଉ 2 ଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ହେ ସମୟ 2 ଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ହେ ସମୟ ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେବି ମନ କରିଥୟ ଏବେ କଥାକୁ କୁହ ଆହେ ଗୁରୁଜନ ଏବେ କଥାକୁ ମନେ ଘେନ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କୌଶ ପାଦ ଧରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ 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 ଯଦି ଦେଇପାରିବ ଦକ୍ଷିଣା ହଁ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିକି ଦବ ଦବ ନାହିଁ ତ ତମେ ତମ ପଥରେ ଯାଅ 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 ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ନ ଦେଇଥିଲେ ସିନା ନ କହିଥିଲେ ଜାଣତା ମାଗି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ତ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କରିବେ କଣ କଣ? କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମନୋବଳ କରି କହିଲେ ହଁ ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ଆଣିକି ଦେବି ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଦେବି। ଦେଇକି ରହିବି କହିଲେ ଯାଅ 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 ତମେ 2 ଦିନରେ କେମିତି ଆଣିକି ମତେ ଦବ କୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିକିରି ଆଣୁ ଏ ଯା ତ ଗାଲୁ ଗୋଟେ ବାଜିବ ପୁଅ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା କି ରେ ସେତେବେଳେ ହଁ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଏବେ ଏକା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆରେ ପୁଅ ଓ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାଜନ ହଁ ରାଜାର ତଳକୁ ଥିଲେ ମହାଜନ ମହାଜନ ପରେ ଆଇବେ କୋଠିଦାର କୋଠିଦାର ତାପରେ ଆଇବେ ଧନୀ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ମା ହଁ, ହଁ। ହେଲେ ଏ 4 ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲେ କୌଶ ହଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯେ କୋଉଠିକି ଗଲେ ହଁ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ପାଇବି ପାଇବି କୋଉଠିକି ଯିବି ଏଇପଟେ ସମୟ ଦେଇଛି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର 2 ଦିନ 2 ଦିନ 2 ଦିନରେ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହଁ କୁମର
अरे सेतेबेले कौश जे मने विचारिले सेतेबेले कौश जे मने विचारिले रघु राजा कथा एबे मनरे भाबिले अति धार्मिक अटंती सेहि जे राजन अति धार्मिक अटंती सेहि जे राजन तांकर पाशकु एबे करिबी गमन एते भाबी कौश जे मने दम्भ कला एते भाबी कौश जे मने दम्भ कला रघु राजा पासे जाई प्रवेश होइला ओलिया ओ विचार कला आउ किए देबेनी आउ किए देबेनी आउ किए देबेनी छ हाँ राजा चक्रवर्ती किए रघु राजा रघु राजा आ गोटे कथा मध्य तुमको कहिथिली कौन से को पात्र रे खांती माटी पात्र रे अर्थात किछि नाही नहीं भितर गुला जो बाहर गुला हाँ इमिति बेले बेले समय आसे आसुची आसु तमे जदि 5 लोक जाई कहबो भाई टंका 5000 दरकार देती हाँ, हाँ। से माने तुमको देखिले हसिबे हसिबे। अरे भाई तो पाखर अभाव गिरे तू हमको मागुची हाँ किंतु घरु गला बेले कंचा मरच खंडिए थिबो ताकू खाइकी रहइबो पड़ियो के टंका देबेनी देबेनी राज चक्रवर्ती हाँ। समस्त जानती हाँ। रघु राजा अच्छा। राज चक्रवर्ती आज्ञा अच्छा अच्छा घरे किछि नाही इमिति समय रे पहुंची जाइछंती के कौश कौश शिष्य जाइकी पहुंची जाइछंती हाँ राजा जेते बेले कौश को देखिले ब्राह्मण पुओ पुओ विद्यार्थी हाँ। ऋषि समाज रे आज्ञा। अग्रगण्य तांकू जेते बेले देखिदेले हाँ हाँ सेते बेले राजन जे मने विचारिले सेते बेले राजन जे मने विचारिले उत्तम आसन देई उत्तम आसन देई मन को सिले से मन को सिले पचारिले कुह बाबू तुम्हर विचार पचारिले कुह बाबू तुम्हर विचार अच्छा कि कारणे आसी अथ कि कारणे आसी अथ आंभर पासर हे आंभर पासर अलिया ओ सुवर्ण झरी रे जल देवा बदले आज्ञा माटी पात्र रे जल देइछंती उत्तम आसन रे बसाई देइछंती अच्छा अच्छा पचारुछंती बाबू मो पुरकु तमे काहे कि आसिलो कौन पाई कोन आवश्यक पड़िला कौन तुमको दरकार पड़िला? बस बस अच्छा अच्छा आसो बस सांत्वना देले बसी बोलना सी बस कौन होज रे बसु बरा कंबती बस हाँ बस बस अरे भल बहुत तत्ते किए बस बोली कहला कि रे आ केमिति कहलो बस बस अरे राजा कहउछंती कौशकु ओहो जो शिष्य पिला शिष्य पिला को कहउछंती बस अच्छा अच्छा बसिले हाँ। भल मंद कथा हेले ताहापरे कौश कहउछंती कौन काहे कि आसी छंती हाँ अरे आश्रम कथा एबे देला बुझाई हाँ हाँ आश्रम कथा एबे देला बुझाई अच्छा आउ गुरुंकर कथा देला को बताई अच्छा आउ भरतंत बोली गुरुकर नाम अच्छा भरतंत बोली गुरुकर नाम ओ
କୋଟି ମାଗି ଅଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆହା ମାଗିଛନ୍ତି 14 କୋଟି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା 2 ଦିନ ମାଗି ଅଛି ଯେ ସମୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 2 ଦିନ ମାଗି ଅଛି ଯେ ସମୟ ହଉ ହଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ମୁହିଁ ଯେ ସଞ୍ଚୟ ଏବେ ମନ କରି ଥୟ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ତୁମେ ମନ କରି ତୁମ୍ଭ ଥୟ ଆଚ୍ଛା ଅଳିଆ ଓ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଲେ ହଁ ହଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲି ପଢୁଥିଲି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯାଚିଲି ଯାଚିଲି। ସିଏ ମତେ ନାସ୍ତି କରୁଥିଲେ ହଁ, ହଁ। କାହିଁକି ନା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଚିଲି ସିଏ ରାଗ ପଡି ହଁ। ମତେ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଛନ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମତେ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ହଁ ହଁ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ପାଇଯିବି ହଁ 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 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ କଲେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ କଳଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରଘୁ ରାଜା ମନେ ବିଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ରଘୁ ରାଜା ମନେ ବିଚାରିଲେ ଭାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ଭାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ ସେ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ ବଚନ ଆମ୍ଭର ନଗରେ ଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ନଗରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ମହାଜନ ହେ ଯେତେ ମହାଜନ ତାହାଙ୍କର ପାଶକୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଚଳିଯିବ ତାହାଙ୍କର ପାଶକୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଚଳିଯିବ କରଜ କରିଣ ତାଠୁ କରଜ କରିଣ ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବ ହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବ ରଘୁ ରାଜା ନିଜର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆମର ନଗରରେ ଯେତେ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଧାର କରି ହଁ, ବାଡ଼ି କରି ହଁ। ସୁଧ ଦେବା କହି କହି 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବ ଆଣିବ। 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିଲେ ହଁ। କୌଶ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ବଚନ ସେତେବେଳେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ବଚନ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ମହାଜନ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ମହାଜନ ନାହିଁ ତ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଜା କରିଛ ପାଳନ ମାଟି ପାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଆଉ ଯାହା ପାଶ କୁହେ ତୁମ୍ଭେ ଚଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ କିଛି ନ ପାଇବ ନାହିଁ ତ। ଏବେ କଥା ମନେ ଭାବିବ ଆହେ ରାଜନ ତୁମ୍ଭେ କଥାକୁ ମନେ ଭାବିବ ଅଲିଆ ଓ ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ସେ ପ୍ରକାର ଚଳିଛନ୍ତି ଚଳିଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକା ମୁଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଉଛି ମୋର ପ୍ରଜା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଜା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳକୁ କହିଲେ ଯାଅ ଯିଏ ଯିଏ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ କୁହ। ସୁଧକୁ ହଉ ବାଡ଼ିକି ହଉ କରଜକୁ ହଉ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣ ହଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କଟୁଆଳ କହିଲା ଆଉ ଅଛି ହଁ ହାଁ ସବୁ ତ ସରିଲାଣି ମହାଜନ ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଦବ ଆମକୁ କିଏ ଦବ କେହି ଦେବେନି ବିଚାର କଲେ ରଘୁ ରାଜା ହଁ ମୋର ରାଜ୍ୟରେ କାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛ ହେଲେ କଣ ମୁଁ ତ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜାକୁ ମାଗିବି ନା ହବନି ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ମୋ ଦୟାରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଆଜି କରଜ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଯିବି। ନା ଯିବିନି ଆଉ ମାଗିବିନି ଆଉ କେମିତି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବି ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ପାରି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ପହଞ୍ଚିଛି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେବି ହଁ, ହଁ। ସିଏ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହବ ହଁ। ମୁଁ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବି ହେବି କଣ କରିବି କଣ? ମାଗିବି ଛୋଟ ହେବି ହଁ। ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜା ହାତରେ ଯାଇକିରି ହାତ ପତେଇ ମାଗିବି ଯଦି ନ ମାଗିବି ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହେବି ହଁ ବିଚାର କଲା ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ହଁ ମୂଳଟାକୁ ମାରିଦେବି କୋଉଟା ମୂଳ ଧନର ଅଧିପତି କିଏ କିଏ କୁବେର କୁବେର ଧନର ଅଧିପତି କିଏ କୁବେର କୁବେର କୋଉଠି ରହନ୍ତି କୁବେର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ହଁ। ଯେତିକି ରଖିଛି ସବୁ ଯାକୁ ଧରି ସବୁ ଯାକୁ ଧରି ଆସି- ସରିଲା କଥା ସରିଲା ହଁ ହଁ କାହାକୁ ମାଗିବିନି ନାହିଁ କାହାକୁ ମାଗିବିନି। ମାଗିବିନି କାହା ପାଖରେ ଛୋଟ ହେବିନି ନାହିଁ। ମୋର ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକୁଟ ତଳକୁ ଖସିବନି ନାହିଁ। ଯିବି ସିଧା ତାର ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଧରି ଆଇବି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବୋଝାଇଣ ଦେଲା ହଁ ହଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝାଇଣ ଦେଲା ହଉ, ହଉ। ରଥ ସ୍ପକୁ ସଜାଇଣ ଦେଲା ନିଶ୍ଚୟ ରଥ ସ୍ପକୁ ସଜାଇଣ ଦେଲା ଆହା ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରରେ କରିଲେ ବିଚାର କଣ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରେ କରିଲେ ବିଚାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ହଁ ରଘୁ ରାଜା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିଯିବ ହଉ ରଘୁ ରାଜା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିଯିବ ହଉ ହଉ ଆଉ କୁବେର ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବ ଆହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିବ ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କୌଶକୁ ପୁଣି ଦେବଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଇଏ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଗଜ ଅସ୍ପ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ରାତି ପାହିଲେ କୁବେର ପାଖକୁ ଯିବି କୁବେର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବି ଆଣିବି ମା ହଁ। ଏ କଥାଟା ଚାରିଆଡେ ହାଲା ହେଇଗଲା ପ୍ରଘଟ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା ଯେ ରାତି ପାହିଲେ ରାଜା ଯିବେ କୁବେର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟୀ ରାଜା କାଳଜୟୀ ରାଜା ରଘୁ ରାଜା ଆଚ୍ଛା କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପଦ ଆଣିବେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁବେରଙ୍କ କାନରେ ପଡିଗଲା ରଘୁ ରାଜା ଆଇବ ହେଲା କିଏ ଫୋନ କରି ଏରେ କହିଦେଇଥିବେ ତ ଆଉ। ଗାଲୁ ଗୋଟେ ବାଜିବ ପୁଅ କହିଲା କିଏ ଫୋନ କରି କହିଦେଇଥିବ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ହେଲେ ବିଚାର କଲେ କୁବେର ହଁ। ରାଜା ଯଦି ଆସିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ହାରିବି ହଁ ତ ଦେବ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ଲାଗିବ। ଯଦି ରାଜା ହାରିବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ମତେ କଣ ଛାଡିବେ କି ଛାଡିବ କି? କୁବେର କଣ କଲେ କଣ ନା ନିଜେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା କଲେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରଘୁ ରାଜା ନଗରରେ ହଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା କଲେ ଆଚ୍ଛା। 14 କୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ କୌଶଙ୍କୁ ହଁ। ସିଏ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା। ସେ ଦିନ ଗୁରୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କୌଶକୁ କଣ ବୋଲି? ଯେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ତମେ ହଁ, ହଁ, ଏ ଯୋଉ ରଘୁ ରାଜା କଥାଟା ଆଜ୍ଞା। କୌଶ ତାଙ୍କର ବରତନ୍ତ ବରତନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ। ବରତନ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିଲେ ହଁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରଘୁ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଚ୍ଛା। ଆଜୁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ
ରଘୁବଂଶ ହଉ ବୋଲିକି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ବଳିଆ ଓ। ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଟାକୁ ରଘୁବଂଶ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହଁ। କୁବେର ଠାରୁ ଧନ ଆଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ହଉଛି ରଘୁବଂଶ। ରଘୁବଂଶ ହେଲା ତୋର ହେଲା। ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ ଧନ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ସବୁଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ କଥା ଠିକ ହେଲା ହଁ ହେଲେ ମାମୁଁ ଓ ଏ ସୀତାରାମ ବିବାହ କେମିତି ହବ? ଓହୋ ଖାଲି କଥା ସାଗା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ସୀତାରାମ ବିବାହ କଥା କିଏ କଥା ହଉ ନାଇଁ ତ। ତୁ ପଚାରିବା କଥା ସୀତାରାମ ବିବାହ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ? ହଉ ଅଳିଆ ଓ। ଆମେ ତ ସମୟ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ହଁ, ହଁ। ଆମକୁ ସମୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା। ହଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।